हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर पार्ट्स कोचिंग चैनल। आज हम बिजनेस फिनांस के फाइनेंशियल प्लानिंग के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड हमने ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड कर दी गई है। पहली वीडियो थी बिजनेस फिनांस का मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव। सेकंड वीडियो थी अपनी डिसीजन से रिलेटेड। अपना फर्स्ट डिसीजन क्या था, डिसीजन के अंडर अपने को जो भी डिसीजन आते थे, हमारे पास कौन से डिसीजन आते थे। एक तो इन्वेस्टिंग डिसीजन सी केड़ा इन्वेस्टिंग डिसीजन। सेकंड वीडियो हमने इन्वेस्टिंग डिसीजन से टॉपिक पर अपलोड की थी। थर्ड वीडियो हमने फाइनेंसिंग डिसीजन पर अपलोड की थी। फोर्थ वीडियो हमने डिविडेंड डिसीजन के वीडियो की अपलोड की थी। इन चारों वीडियो के लिंक आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये मिल जाएंगे नीचे। तो आज फिर हम फाइनेंशियल प्लानिंग टॉपिक के बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग मीनस डिसाइडिंग इन एडवांस। फिर फाइनेंशियल प्लानिंग का अर्थ ये है भी अपने की डिसाइड करना एडवांस च हाउ मच टू स्पेंड, भी किवें कितना स्पेंड किया जाए, ऑन वट टू स्पेंड किते किया जाए, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। एक किते डिपेंड करता है, अपने को फंड की मात्रा डिपेंड करता है भी अपने को फंड है किन्ने है, पैसे अपने को है किन्ने, अपने वित्त संबंधी की करनी है, प्लैनिंग करनी है। ये अपन एडवांस च दसो भी अपने हाउ मच टू स्पेंड किन्ना करना अपने, ऑन वट टू स्पेंड किते करना है, डिपेंडिंग अपॉन द किते डिपेंड करूगा अपने अवेलेबिलिटी फंड भी थोड़े कोल पैसा है किन्ना क जेह्ड़ा तुसीं की स्पेंड करना है। इट एम्स अपने कोल की होगा भी यही अपन दसो भी इट एम्स एट एस्टिमेटिंग द कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड डिटरमाइनिंग इट्स कंपोजिशन। ਇਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਲ ਥੋਟ ਆਊਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਨ ਇਜ਼ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫॉर ਸਮੂਥ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਐਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਪੂੰਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਢਾਂਚਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਨ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਮੂਥ ਵਰਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਮੂਥ ਵਰਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट फ्रॉम द सेल फोरकास्ट। जी फाइनेंशियल प्लानिंग है वो स्टार्ट कितों होंगे, फ्रॉम सेल फोरकास्ट। अपनी की करनी है, अपने फ्यूचर के देखनी भी अपने को जी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी हो सकती है, आप कितनी सेल कर सकते। अपने को जो फाइनेंशियल प्लान स्टार्ट किया कि सेल फोरकास्ट तो स्टार्ट हो बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस एंड एक्सपैक्टेशन फॉर द फ्यूचर। जी ये चैक की पिछले साल की परफॉर्मेंस से बेस चैक की कितनी सेल हुई सी अपनी, तो आप हिसाब नाल एक्सपैक्टेशन लावांगे फ्यूचर के कितनी सेल हो सकती है। द सेल फोरकास्ट आर मेड बाय एवरी बिजनेस। हरेक ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਦੀ ਸੇਲ ਫੋਰਕਾਸਟ ਦਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦ ਫੈਕਟਰ ਸੱਚ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਵਲਿੰਗ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵੈਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੋਲਿਸੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੇਕਨ ਇਨਟੂ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਈਲ ਮੇਕਿੰਗ ਸੇਲ ਫੋਰਕਾਸਟ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੇਲ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕੀ ਹੈ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕਿ ਵਿਕਰੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੋਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਸੇਲ ਫੋਰਕਾਸਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੂਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰੈਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੋਲਿਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਸੇਲ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਏ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਸਬਸੀਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ। ਦੈਨ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫॉर ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੇਲ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ, ਸੇਲ ਤਦ ਹੀ ਵਧੂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਸੇਲ ਕਿੱਥੋਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਸੇਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਫਿਰ ਹੀ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵਾਧਾ। ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ ਦੇ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਸੇਲ ਦੈਨ ਹੈਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਫॉर ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਦਿਸ ਵਿਲ ਰਿਕੁਆਇਰ ਮੋਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਫੰਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਫੰਡ, ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ। ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਰਾਮ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਗੈਰਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਨੀਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਟੂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਫੰਡ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਐਂਡ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸੋਰਸ ਆਫ ਸੱਚ ਫੰਡ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਫੰਡ ਕਿੰਨਾ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ फाइनेंशियल प्लैनिंग ਦੇ 2 ਐਸਪੈਕਟਸ ਹੈ। फाइनेंशियल प्लैनिंग ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਐਸਪੈਕਟਸ ਹੈ। ਹਾਊ ਮਚ ਫੰਡਸ ਆਰ ਨੀਡਡ
टू फाइनांस करंट एंड फिक्स एसिड एंड फ्यूचर एक्सपेंसिव नीड्स। कहते अपना फाइनैशियल प्लैनिंग पहले पक्ष ही करने भी अपन किन्ने फंडा की जरूरत है, किस वास्ते, करंट एसिड ते फिक्स एसिड वास्ते अते फ्यूचर दे विच अपने बिजनेस नूं किस वास्ते वधाउण वास्ते। पहली तां प्लैनिंग च ये देखा जाए भी किन्ने फंडा की आपां जरूरत है, भी करंट एसिड हुंदे जिहड़े वर्किंग कैपिटल यूज होंदे, फिक्स एसिड हुंदे लॉन्ग टर्म फंडा वास्ते। अपने फ्यूचर जे अपने वधाउणा पै तां किन्ने पैसों की आपां नूं जरूरत पऊगी। फ्रॉम वेयर दीज फंड्स विल कम, फिर सैकेंड ये प्लैनिंग करनी है भी ये फंड आउणगे कित्थों, ये फंड अपने कोल आउणगे कित्थों। फिर उन्हें दिता है टाइप्स ऑफ फाइनैशियल प्लैन, अपने को शॉर्ट टर्म फाइनैशियल प्लैन, मीडियम टर्म फाइनैशियल प्लैन, लॉन्ग टर्म फाइनैशियल प्लैन। जो शॉर्ट टर्म फाइनैशियल प्लैन है वो मैक्सिमम 1 ईयर का है, मैक्सिमम किन्ने दा अपने कोल 1 ईयर का होंदा है। जो मीडियम टर्म फाइनैशियल प्लैन अपने कोल वो की है मैक्सिमम 5 ईयर प्लैन होंदा है, लॉन्ग टर्म की होंदा मोर दैन 5 ईयर तो होंदा है। हुण आपां देखांगे भी शॉर्ट टर्म अपने को फाइनैशियल प्लैन की है। दिस प्लैन इज़ प्रिपेयर फॉर मैक्सिमम 1 ईयर। जो शॉर्ट टर्म प्लैन है सिर्फ एक वध तो वध 1 साल ही तैयार किया जाता है। इट लुक्स आफ्टर वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ कंपनी, ये उदों तैयार किया जाता है जो अपनी कंपनी की वर्क कैपिटल के चैक कर ली। मीडियम टर्म फाइनैशियल प्लैन, द प्लैन इज़ प्रिपेयर, जो दिस प्लैन प्रिपेयर 1 to 5 मतलब 1 ਤੋਂ 5 साल तैयार किया जाता है। ये किस विच होंदा है, रिसर्च एंड डिवेलपमेंट एक्टिविटी वास्ते होंदा है जो आफ्टर रिप्लेसमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एसिड कर ली। लॉन्ग टर्म की होंदी है मोर दैन 5th ईयर होंदी है प्लैन की जी अपने को पीरियड होंदा है। ये प्लैन किन्ने समय लिए तैयार किया जाता है, 5 साल तो वध लिए तैयार किया जाता है। इट इज़ बेसिकली इंक्लूड ए प्लैन फॉर लॉन्ग टर्म फाइनैशियल ऑब्जैक्टिव, कहते प्लैन जो लंबे समय के ऑब्जैक्टिव भी करता है, अचीव करता है। इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर एक्सपेंशनस एक्टिविटीज़, कहते पूंजी ढांचे और होर एक्टिविटी की करता अपनी वाधा करता है। नैक्सट आ गया अपने को करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनैशियल प्लैनिंग। भी फाइनैशियल प्लैनिंग की विशेषता की है, फाइनैशियल प्लैनिंग की की है विशेषता की है। एक जो फाइनैशियल मैनेजर होगा उन्होंने हेठ लिखे तत्तां की है देखना पऊगा जो फाइनैशियल प्लैन की करूगा तैयार करूगा। सिंपलिसिटी, क्या फाइनैशियल प्लैन ये होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए ताकि ईजिली की हो सके, समझा जा सके कि लेमैन द्वारा भी फाइनैशियल प्लैन जो प्लैन तैयार किया भी कितों फंड रेंज हो, कितने आप फंड लाना, करंट एसिड च कितना लाना, फिक्स एसिड च कितना लाना। कहता फाइनैशियल प्लैन के सिंपल होता जो कहते कि ईजी लेमैन के चंगी तरह के समझ सके। एक कंप्लीकेटेड फाइनैशियल स्ट्रक्चर क्रिएट ए कॉम्प्लीकेशन कन्फ्यूजन, कहते जे कोई भी कंप्लीकेटेड अपने फाइनैशियल स्ट्रक्चर तय कर लिया तो हो सकता भी अपनी गुंझलदार कन्फ्यूजन की हो क्रिएट हो जाए। बेस्ड ऑन क्लीयर कट ऑब्जैक्टिव, फाइनैशियल प्लैनिंग शुड बी डन बाय कीपिंग इन व्यू द ओवरऑल ऑब्जैक्टिव ऑफ कंपनी। जी फाइनैशियल प्लैनिंग होंगी है भी अपने ये जी तैयार की जाती है कंपनी के ओवरऑल ऑब्जैक्टिव देख के तैयार की भी कंपनी का ओवरऑल ऑब्जैक्टिव की है भी जो आप प्लैन तैयार करा वो अपना ऑब्जैक्टिव अचीव हो जाऊगा। तो कंपनी के ओवरऑल ऑब्जैक्टिव देख के फाइनैशियल प्लैनिंग की जाती है तैयार की जाती है। इट शुड एम टू प्रिक्वायर फंड्स एट लोएस्ट कॉस्ट सो दैट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस इज इंप्रूवड। कहते अपनी बिजनेस द्वारा ये कोशिश की उद्देश्य होंगे भी जोड़े फंड वो एक्वायर कर रहे हैं जितों पैसा की करूगा रेज करूगा वो की है, वो कॉस्ट की पैनी चाहिए घट पैनी चाहिए। देखो पैसा एक लॉन्ग टर्म फंड होंगे जो अपने की है शेयर्ड बेंचर का पैसा अरेंज करना होंगे, एक होंगे शॉर्ट टर्म जो अपने को की है करंट एसिड द्वारा करना होंगे। इसी तरह कहना वह उद्देश्य होंगे भी फंडा को प्रक्योर करना अरेंज करना किस कॉस्ट से लोएस्ट कॉस्ट से तां जो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी की हो सके इंप्रूवमेंट हो सके, मतलब लाभ की हो सके, सुधार हो सके, वाधा हो सके। लैस डिपेंड ऑन आउटसाइड सोर्सिज, कहते लॉन्ग टर्म फाइनैशियल प्लैनिंग जी लंबे समय फाइनैशियल प्लैनिंग होंगे वो एम होंगे फिर टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन आउटसाइड सोर्सिज। सानू की करना चाहिए फिर सानू बाहरले सोर्सिस तो की करना चाहिए रिड्यूस होना चाहिए भी एक लॉन्ग टर्म फाइनैशियल प्लैनिंग का यही मुख्य उद्देश्य होगा भी सानू की रिड्यूस रहना चाहिए भी मतलब डिपेंडेंस ऑन आउटसाइड जो बाहरले साधन है उन्होंने घट डिपेंड रहना चाहिए, की रहना चाहिए उन्होंने घट डिपेंड रहना चाहिए। दिस कैन बी पॉसीबल, कहते तद संभव है बाय रिटेनिंग ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्लफिंग बैक। जो सोचोगे भी आउटसोर्स सोर्सिस किहड़े होंगे, आउटसोर्स सोर्स होंगे शेयर ते डिबेंचर। जो शेयर इशू करोगे जो कंपनी के बाहरले शेयर होल्डर होंगे जो दूर दूर कोई बॉम्बे बैठा हो कोई कितने बैठा होगा, ठीक है, वो कंपनी इन्वेस्ट करेंगे। डिबेंचर होल्डर होंगे जो कंपनी लोन के रूप में पैसा देंगे वो होंगे आउटसाइड सोर्सिज। तो कंपनी का लॉन्ग टर्म फाइनैशियल प्लैनिंग का यही उद्देश्य होंगे जी लंबे समय प्लैनिंग भी कंपनी की है घट डिपेंड रहे कि आउटसाइड सोर्सिज मतलब बाहरली साधना तो पैसा की है घट मंगावे, उन्होंने हो सके जोड़ा उन्होंने बिजनेस के प्रॉफिट होया है वो उन्होंने वंडन की बजाय बिजनेस के अंदर ही लगा ले, जिन्होंने कहते बाय रिटेनिंग ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट प्लफिंग बैक भी जोड़ा उन्होंने बिजनेस प्रॉफिट होया है वो प्रॉफिट को अंदर ही लगा ले। जिस तरह बिजनेस एक्सपैंड उन्होंने बाहरों क्या पैसा अरेंज करने की नहीं पैनी जरूरत नहीं पैनी। द जनरेशन ऑफ ऑन फंड इज़ द बेस्ट वे ऑफ फाइनेंसिंग ऑपरेशन, कि जी अपने की है बेस्ट वे है फाइनेंशियल ऑपरेशन का फंड जनरेट करने इन द बिगनिंग
ਆਊਟਸਾਈਡ ਫੰਡ ਮੇ ਬੀ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਬਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੱਚ ਦੈਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਸੱਚ ਫੰਡ ਮੇ ਬੀ ਰਿਡਿਊਸ ਇਨ ਡਿਊ ਕੋਰਸ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਿਗਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਫੰਡ 'ਤੇ ਹੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰੋਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਲਗਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਰੇਟ ਤਾਂ ਵਧੂਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਧਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਮਿਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਫੰਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਇਨ ਦਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਊਟਸਾਈਡ ਫੰਡ ਮੇ ਬੀ ਨੈਸੈਸਿਟੀ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਫੰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੱਚ ਦੈਟ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਸੱਚ ਫੰਡ ਮੇ ਬੀ ਰਿਡਿਊਸ ਇਨ ਡਿਊ ਕੋਰਸ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਘੱਟ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਨ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਰਿਜਿਡ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਨ ਹੈ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਊਚਰ ਅਨਸਰਟੇਨ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਸ਼ੁੱਡ ਅਲਾਓ ਏ ਸਕੋਪ ਫॉर ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਐਂਡ ਵੈਨ ਨਿਊ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮਰਜ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਅਲਾਓ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕੋਪ ਫॉर ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਮਰਜ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦੇਰ ਮੇ ਬੀ ਏ ਸਕੋਪ ਫॉर ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੰਡ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਦੇਰ ਮੇ ਬੀ ਸਕੋਪ ਕੀ ਹੈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਸਕੋਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੈਲਪ। ਇਫ ਫਰੈਸ਼ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਓਕਰ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਫਰੈਸ਼ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਓਕਰ ਹੋਵੇ ਵਾਪਰੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਈਡਲ ਫੰਡਸ ਇਫ ਐਨੀ ਮੇ ਬੀ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਐਂਡ ਲੋ ਰਿਸਕ ਬੀਇੰਗ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼, ਕਿ ਜੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈਡਲਸ ਫੰਡ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਈਡਲ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਫਾਲਤੂ ਪਏ ਫੰਡ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਲੋ ਰਿਸਕ ਬੀਇੰਗ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਇਨ ਪਲਾਨ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਇਨ ਕੋਪਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਦ ਫਿਊਚਰਸ, ਕਿ ਜੇ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਪਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਪਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਫਿਊਚਰ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ। ਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਨ ਸ਼ੁੱਡ ਇੰਸ਼ੋਰ ਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਆਫ ਦ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ੋਰ ਵੀ ਸੋਲਵੈਂਸੀ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਤੇ ਸੋਲਵੈਂਸੀ ਕੀ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਦੀ। ਸੋਲਵੈਂਸੀ ਮੀਨਸ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪੇਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੇਡ ਔਨ ਡੇਟ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਡੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਵੈਨ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਡਿਊ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਊ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਸੋਲਵੈਂਸੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਵੀ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸੋਲਵੈਂਸੀ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਚੱਪ ਗਿਆ ਸਾਈਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ। ਫਿਰ ਸੋਲਵੈਂਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪੇਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਨ ਡੇਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦਿਸ ਵਿਲ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਰਥਨੈਸ ਐਂਡ ਗੁੱਡਵਿਲ ਟੂ ਕਸਟਮਰ, ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋਲਵੈਂਸੀ ਵਿਲ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਵੈਨ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਆਫ ਐਸਿਡ ਇਜ਼ ਮੇਨਟੇਨ, ਕਿ ਸੋਲਵੈਂਸੀ ਤਦ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਐਸਿਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਨਾਲ ਕੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪੇਮੈਂਟ ਡਿਊ ਡੇਟ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਦੇयर ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫੰਡ ਵੈਨ ਐਵਰ ਪੇਮੈਂਟ ਆਰ ਟੂ ਬੀ ਮੇਡ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫੰਡ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਆਫ ਫਿਊਚਰ ਪੇਮੈਂਟ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਹੈਲਪ ਰੱਖੋਗੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਕੋਸਟ ਆਫ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਪਊਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋਸਟ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕੋਸਟ ਆਫ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਸਿਲੈਕਟਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂ। ਤਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਰੀਅਸ ਸੋਰਸਿਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੱਚ ਡੈਟ ਦਾ ਕੋਸਟ ਬਰਡਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮਿਨੀਮਮ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਏਜਸ ਸੋਰਸਿਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੀ ਬਰਡਨ ਕੀ ਪਵੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਵੇ ਆਪਣਾ ਕੋਸਟ ਕੀ ਪਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਏਜਸ ਸੋਰਸ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਹੈ।
एज एंड वैन पॉसिबल इंटरस्ट बीइंग सिक्योरिटी शुड बी रिटर्न सो डैट दिस बर्डन इज रिड्यूस्ड। कहते सानू कि संभव करने भी जो इंटरस्ट बीइंग सिक्योरिटी है सानू कि रिटर्न कर देनी चाहिए सो तां जो अपना बर्डन की हो सके घट हो सके की हो सके घट, क्योंकि इंटरस्ट की दिते हैं डिबेंचर ते तुहानू की कर देना चाहिए रिटर्न कर देना चाहिए तां जो अपनी कंपनी का की है जो अपने को बर्डन की वो की हो सके घट हो सके। नैक्सट पॉइंट है प्रॉफिबिलिटी। फाइनेंशियल प्लान शुड बी एडजस्ट वेरी सिक्योरिटी इन सच ए वे द प्रॉफिबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज नॉट एडवर्सली इफेक्टेड। कि फाइनेंशियल प्लान को एडजस्ट करना चाहिए वेरी सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग ਜਦੋਂ ਵੀ एंटरप्राइज ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇ प्रॉफिबिलिटी ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਿਵਰਸਲੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। द इंटरस्ट बीइंग सिक्योरिटीज़ ठीक है अदर लाइबिलिटी शुड बी एडजस्ट द बिजनेस इज एबल टू इंप्रूव इट्स प्रॉफिबिलिटी। जी अपनी डिबेंचर इशू किए है या कोई भी शेयर इशू किए है सानू वो अकॉर्डिंग की करना चाहिए आपके की फाइनेंशियल प्लान चेंज कर लेना चाहिए जो बिजनेस की प्रॉफिबिलिटी की हो जाती है इंप्रूवमेंट हो जाती है। सो फ्रेंड्स आज का टॉपिक ये यहीं पर ही कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।